So let me tell you a story. A couple of years ago, I had the opportunity to meet a mother in a small village in Aswan who had just given birth to two twin daughters. And she had certainly not had any information on how to take care of these children. And it was the community health worker who came to her home almost on a daily basis. And she taught her very, very important healthy behaviors such as nutrition, breastfeeding, vaccinations, proper hygiene. And then about a year ago, I had the opportunity to return to the woman's home and to see the two children. And I was shocked to see not only how healthy they were, but how much they were thriving young children. The project MCSP has been implemented with the cooperation of the Ministry of Health, funded by USAID. The project helped the government of Egypt develop a national strategy, national guidelines for community health workers. It's a very key component of the national health system, ground level component, and benefits many, many rural families and poor families in Egypt. I want to say that we have a saying in Arabic, اسأل مجرب وما تسألش طبيب. So don't ask the doctor and ask a person who has experienced it. Community health workers on a daily basis push against this statement. They want to help families adopt a healthy life by providing updated health information, resources, and referrals. Also, those health information is based on science and evidence and not myth that can really be sometimes harmful. التواصل وجها لوجه أو الفيس تو فيس زي ما بنقول بيكون له تأثير كبير، خاصة لو الرسالة بتتنقل من حد من المجتمع المحلي نفسه لناس بيعرفهم وناس عارفينه وناس عايشين معاه في نفس المكان. كل الوسائل التواصل الأخرى لها تأثير طبعاً، ولكن ما زلنا بنعتمد على التواصل وجها لوجه ما بين المستفيد وما بين مقدم الخدمة. علشان كده بيبان أهمية الرائدات الريفيات في توصيل الرسائل الصحية اللي احنا عايزين نوصلها. الحقيقة دور الرائدة في النظام الصحي وده مش حاجة جديدة، يعني دي حاجة من أول ما بدأ عمل الرائدات الريفيات، وهم أثروا بشكل كويس جدا في النظام الصحي، لأن دورهم أساساً على التوعية. التوعية موجودة مع الإعلام وموجودة مع التثقيف الصحي، لكن توعية الرائدات شيء تاني خالص. الرائدة بتدخل البيت، بتكسب ثقة المنتفعات والسيدات اللي في مجتمعها، بتوصل لها كل الرسائل الصحية اللي احنا بنبقى عايزين نوصلها ونعمقها في المجتمع وننشرها. عايزين نغير سلوك، عايزين ننقل معلومة، عايزين ننشر لخدمة صحية، فبقيت الرائدة هي أداتنا للمجتمع. The greatest asset that community health workers bring is that they are members of their community in the place that they work, or that they work in the place where they live. So therefore, they know every single person in the community. They know every pregnant woman, they know every child, they know every newly married couple, they know every person and their health needs. Therefore, they're able to bring messaging from the primary health care center and help connect them to the primary health care center near their home. I have been so impressed with the community health workers that I've met during my site visits throughout Egypt. And I think that they are a key and essential piece of providing strong health care to Egyptians. USAID has supported maternal child health and nutrition here in Egypt for the last 40 years. In fact, in 2006, we worked very closely with the Ministry of Health on eradicating polio, which we're very, very proud of. USAID's aim here in Egypt is really to build a sustainable healthcare system that offers quality services, especially ones that meet the needs of women and children, because most times they are most critical for whatever the healthcare issues are that are raised here in Egypt. And through the Ministry of Health and through our technical assistance, we are able to train 14,000 community healthcare workers in 23 governorates throughout the country, including North Sinai, which I have to say we're very proud of. تمت دراسة كاملة شاملة عن دور الرائدات الريفيات، احتياجاتهم، تحدياتهم، طلباتهم، وضعهم الحالي شكله ايه، وبالتالي تم تصميم المشروع او تم تصميم التدخلات وأنشطة المشروع بناء على هذا
الاسسمنت او تحديد الاحتياجات ده، وابتدينا نشتغل على هذا الامر. اول حاجه كان اعداد استراتيجيه قوميه للرائدات الريفيات، وكانت دي اول مره تتعمل استراتيجيه قوميه، وكان ليها واقع طبعا كويس جدا على الرائدات، ان هم حسوا انه في استراتيجيه بتبين شغلهم وبتبين المفروض هم ايه التدريبات اللي هتقوم بيها، وتبقى حاجه خاصه بالرائدات. وتاني حاجه اتعملت هي تطوير البرنامج التدريبي برضو للرائدات. وليه بنتكلم على الرائدات وليه الوزاره اصلا فكرت في تطوير البرنامج؟ لان الرائدات هم الاساس اللي بتعتمد عليه الوزاره في التوعيه الصحيه. الرائدات هم اللي بيقدروا يدخلوا البيوت بسهوله، الناس بتثق فيهم جدا، بيقدروا يسالوهم على كل حاجه. ومش بس الرائده بتبقى مهتمه بصحه الام والطفل، لا بالعكس، هي بتبقى كل المعلومات اللي عندها بتخص الاسره ككل. من هنا كان ليه اهميه ان احنا نضع استراتيجيه قوميه للرائدات الريفيات، ازاي تحط لها الخطوات بتاعتها، ازاي ان هي تحط لها المستقبل بتاعها، ازاي ان هي تبني لها خطه، ازاي ان هي تشتغل فيها، ازاي ان هي توسع السكوب بتاعها، ازاي يكون ليها مؤشرات بقى ان انا اقدر اتابع بيها كل فتره عشان اعرف ايه هي النجاحات. ازاي الاستراتيجيه برضو مش هفضل انا على النظام الورقي اللي هم شغالين بيه، ازاي ان انا اقدر اتحول من النظام الورقي للنظام الديجيتال او الالكتروني اللي مصر كلها دلوقتي ماشيه في هذا الاتجاه ان هي تتغير. فكان من هنا مهم ان انا اعمل استراتيجيه للرائدات الريفيات. هذه استراتيجيه لم تكتب باوراق مجمعه ويتم كتابتها، ولم يتم عملها بهدف انها تدخل بعد كده تتحط في درج، لا، الاستراتيجيه دي كانت تشاركيه، وكل الاطراف شاركت بارائها الفنيه والاداريه على كافه المحاور. هو طبعا قطاع سكان تنظيم الأسرة بيعمل باستراتيجية 2030، الاستراتيجية القومية للسكان بمحور تنظيم الأسرة. عايزين الرائدات الريفيات تبقى على مستوى عالي من التقنية والتكنولوجيا، بما أننا دلوقتي بنستخدم نظم معلومات، وبما أن دلوقتي مصر كلها بتتجه إلى المجتمع الرقمي، فبالتالي لازم الرائدات دول يبقوا على كفاءة عالية جداً في مهارات الاتصال أولاً، وثانياً على قناعة بالقضية اللي بيتكلموا عنها والقضية المتبناه، وأيضاً في كفاءة في مهارات استخدام الحاسب الآلي والتابلت اللي هم بيسجلوا عليه المنتفعات. احنا في برنامج لما حبينا ان احنا نعمل التدريب، احنا عايزين نترك في الوزارة كادر من المدربين اللي ممكن ان هم يتابعوا بعد كده على التدريبات ويرفعوا من كفاءة الرائدات ويعملوا ريفرشرز بعد ما نمشي. في تدريب الرائدات نفسهم احنا دربناهم، كان الاساسي ان هم يتدربوا على 5 موضوعات رئيسية. اول حاجة كانت الدليل التشغيلي، بعد كده اتدربوا على الصحة الإنجابية، اتدربوا على رعاية الطفل وحديث الولادة، واتدربوا على التغذية، واتدربوا على الأمراض المعدية وغير المعدية ونمط الحياة الصحي. أنا في التدريب ده استفدت حاجات كتيرة قوي، يعني معلومات جديدة ودعمت لي المعلومات اللي قبل كده. يعني أنا كان عندنا معلومات قبل كده طبعا شغالين بيها، فطبعا دعمت لي أكتر إن أنا يعني لمت لي يعني بمعنى كده مبسط معلومات إن أنا مع أي سيدة هنزل معاها وأتكلم معاها هرد إن شاء الله على كل الأسئلة اللي خاصة بيها. التدريب ده فرق معانا جامد قوي، من حيث ان اتعلمنا مهارات جديده. اي نعم احنا كنا الحمد لله قايمين بدورنا، بس اكتسبنا مهارات جديده، استخدمنا طرق غير تقليديه في نقل الرسائل والمفاهيم. قدرنا ان احنا نقنع عدد كبير من السيدات والاسر بالعوده الى الخدمات الصحيه داخل الوحدات الصحيه. اللي حصل بقى في التدريب المطور هي فكرة التدريب بالجرعات الصغيرة على فترات متتالية، فكرة عبقرية وكأنها متفصلة على إمكانيات الرائدة. البنات كانوا بياخدوا رسائل قصيرة، تاني يوم كانت بتنزل تستعمل الرسالة، ونزلوا جربوا الرسائل، فأصبح فعلا الرسالة واصلة والبنت بتقولها بحرفية جميلة. فكرة نظام إدارة المعلومات الصحية هو استبدال السجلات الورقية والعمل الورقي للرائدات بنظام إلكتروني. الرائدات الريفيات بيسجلوا كل الأنشطة بتاعتهم على السجلات من حصر وزيارات منزلية وندوات وإنجازات، فالعملية ديت بتاخد وقت كبير جدا من وقتهم. النظام الإلكتروني هيوفر جزء كبير من الوقت والمجهود المبذول في العملية ديت، بجانب ان هو هيساعد في عمليه جوده البيانات، لانه هيحد من فرص الاخطاء البشريه. كمان هيسهل عمليه استخراج التقارير بالنسبه للادارات الصحيه والمديريات.
الشيء الثاني ان هو هيساعد الرائده في عمليه توصيل الرسائل الصحيه اثناء الزيارات المنزليه. التابلت اللي موجود مع الرائده هيبقى عليه فيديوهات وصور هتساعدها في عمليه توصيل الرسائل. المشروع اشتغل في 23 محافظه من محافظات الجمهوريه، لكن بعد المشروع بتاعنا بقت الرائده الريفيه بتقدر تقوم بدور كبير قوي في التثقيف، مش بس في تنظيم الاسره، لا بيشتغلوا على الامراض المعديه وغير المعديه، فيروس سي والامراض المزمنه، الحوادث المنزليه والتعامل معها، التغذيه واهميتها، صحه المراهقين وكيفيه التعامل معهم. بقى دور الرائده مش بس بتروح للسيده وتتكلم معاها، لا دي كمان بتتكلم مع كل افراد الاسره. My dream for the community health workers in Egypt is that they receive the information, skills, and knowledge that they need to be able to do their job so that they can provide timely and accurate information to the members of their community. بحلم جدا جدا اليوم ما نقدر نبقى كل أسرة مصرية تم تغطيتها بالرائدات. بحلم ان كل الرائدات في محافظات مصر كلها يبقى في ايدهم التابلت وبيسجلوا صح. نفسي كل الرائدات تحضر التدريب طبعا، لان فعلا كلنا نستفاد وربنا يقدرنا ان شاء الله ان احنا نوصل المعلومه فعلا ونفيد الناس كلها. I dream that each community health worker would be able to reach each person living within Egypt, within the 100 million Egyptian population. If they could go to every village, every district, every household and provide the information, that would be a dream come true.